Okay, so for the online, hope so my voice is good for all of you. Online, can you please confirm me whether I'm audible or not, everybody? If it is audible, we can start the project. Last project, okay? Sorry, last day of Ansible. We will end with the project. So today the things are going to be like very, very simple. Everything what exactly you done previously, you are going to mix up today, okay? You can see it is a complete end-to-end application deployment. So I'm going to tell about the each and every step for you. Later that I'm going to show the very big diagram of how the deployment will go. Let me open the Canva. So guys, it is the project. What exactly you are going to do? I think it is not the one. It is the one. Yeah. So for each and every project, you are going to get a blueprint like this. Okay. So I'm gonna show the blueprint for you. It is a complete end-to-end project. Like what exactly we're gonna discuss in the project. What we're gonna do? First of all, with the help of Terraform, we are creating infrastructure. So already you know how to create infra from Terraform. We done in Jenkins session. I use HCP Cloud to create infra. So whenever developer commit the code from Git to GitHub, Jenkins will take the code and gonna build the artifact actually. What are the artifact we are building? We are uploading to where? S3 bucket. You know how to do it. After that, what our Ansible will do? Ansible will take the artifact from S3 bucket and going to install to Tomcat server. Once that is done, we are going to inform to Slack channel. I think you know how to integrate Slack to Jenkins. Finally, once that is done, we are going to access the application through Elastic Load Balancer. And finally, we are going to monitor the application through Grafana dashboard. That is the end-to-end setup actually. Complete end-to-end setup. Okay. And I have one more architecture as well to show you. It is other architecture what we are going to use, but not for this one. Like we'll be using that for microservices project. So let me go and start the things here. First of all, in the step number one, we need to install Jenkins and Ansible server and connect to dashboard. How to install Jenkins and Ansible server? Here you are already having the script. Simply use the script. What this script will do? The script will install Jenkins inside the Ansible server. Okay. But let's check the port number. Do I have port number 88 enabled? I need to check. Yeah, I have it enabled. I have given step-by-step approach. Step number one, first of all, what you want to do? You need to go and install the Jenkins on the Ansible server. After that, you need to download some plugins. These are the plugins what exactly we are going to use actually. I think you know all of the plugins, right? What exactly we are going to do? S3 publisher to upload the artifact to S3, pipeline stage view, Ansible, deploy to containers, Slack. Totally five plugins I'm going to download. How many? Five. Oh, hold on. Like here a small thing we need to do. This instance type is not suitable. I have taken T3 micro. Stop the instance. Whenever you are installing Jenkins on a low level instances, right? It won't work. Take some high CPU and high GB of RAM. At least minimum 2 CPs and 4 GB of RAM is required. Minimum to minimum.
Change the hardware. In place of T3 micro, take C7A flex large or even M7A flex large. Start it. I repeat again, if you take one CPU and 1 GB of RAM, Jenkins will not work. It requires minimum 2 CPUs and 2 GB of RAM. So it's running now. Reconnect one more time and reinstall the same script. Basically, reinstall is not required. You can simply go and start the Jenkins service. That is enough. Systemctl restart. Uh, Hold on, guys. My backspace is not working. He's telling that Jenkins service got failed with exit code. So there is no any particular reason. Let me do one thing. Remove Jenkins star hyphen. I'll remove the complete Jenkins packages. I'll remove and reinstall. Why it is failing, man? Hold on. My Jenkins got failed actually, but why it failed? Storage, I think so I need to check. Increase the storage. But generally, that is the same script I use to install Jenkins. But seems something is wrong. It's not installing today. I'll fix it. Hold on.
Yeah, Java is installed. Since Java 17 is running. For last week also, I set the same project to 7 p.m. batch. It worked as it is, but today it's not working. There might be some other reason. Might be if your Java version is not 17, if it is 21, are you seeing this man? Adi matter. Java version is 21, what exactly we required, but here what exactly we do have is 17. So it is the issue with the Java version. Hold on. Now what I'll do, go to here, yum remove. Guys, my backspace is not working. So don't worry, yum remove. Java star hyphen y. Eh, I'm removing the complete Java. The Jenkins.sh in place of this one, what we need to put now? Java 21 version. Which version? Okay, for Java 21, it is not the command. Unable to find it. Let me search here. Java 21 install command in Amazon Linux. For each and every flavor, the commands will change. I'm going to official documentation. I'll take this one. I'll check whether it will work or not. It's working. So in the notes, I'm giving the command for you. You can take and you can use it. Okay. Okay. So now systemctl restart Jenkins. It will work now. Are you seeing now? Issue is with the Java version. Previously, what happened? It is not restarting. But now why it is restarting? Check the status now. Now it is working. Suddenly backspace is working. Is it working now? So issue with the Java version. Couple of days ago, I worked with 17. Just last week. But this week, see what happened? It's not supporting. Like that, the versions will keep changing. So you need to know where the issue is from. Of course, by working on real time, you can get to know how to troubleshoot the issue. ఇప్పుడు నాకేమి వాడు జెన్కిన్స్ వాడు ఫోన్ చేసి బాబు జావా వర్షన్ మారింది మార్చు అని చెప్పి చెప్పలేదు కదా. ఎలా తెలుసుకున్నా? అది మీకు నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వస్తుంది అనమాట. కొన్ని ట్రబుల్ షూటింగ్స్ మీరు చేయాలంటే రియల్ టైమ్ లో పని చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో మనం ఆల్రెడీ నేను టామ్ క్యాట్ ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా. ఆల్ సెటప్స్ లోకి వెళ్ళి ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ టామ్ క్యాట్ డాట్ వైఎంఎల్ ఒకసారి రీఇన్స్టాల్ చేద్దాం టామ్ క్యాట్ ని. సో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, టామ్ క్యాట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం మనం. సో ఇది కాదు ఐపీ అడ్రస్. న్యూ సర్వర్ మార్చినాక ఐపీ అడ్రస్ మార్చాలి. రిమెంబర్, సర్వర్కి అయితే మాత్రం కొంచెం పెద్ద సిపి తీసుకోండి. పోర్ట్ నెంబర్ 8080. ఇది జెన్కిన్ సర్వర్ అండి. ఆన్సిబుల్ 8080. సో జెన్కిన్స్ అయితే అన్లాక్ అయిపోయింది. ఫైన్. సో లెట్ ద జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్.
ఈలోగా నేను ఏం చేస్తాను, టామ్ క్యాట్ లోకి కూడా వెళ్ళి లాగిన్ అవడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ టామ్ క్యాట్ సర్వీస్ కదా, టామ్ క్యాట్ ప్లేబుక్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం. డన్. సో ఇక్కడ మీకు జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, టామ్ క్యాట్ కూడా అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాక మీకు ఏం చెప్పాను, మనం కొన్ని ప్లగిన్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ప్లగిన్స్ డౌన్లోడ్ చేసి దీన్ని మేవెంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇది కూడా మీకు తెలుసు. ఇక్కడ నేను కొత్తగా ఇవాళ ఏం చెప్పట్లా, మీకు అన్ని తెలిసినవే, కానీ అన్ని కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఏమీ లేదు. సో మీరు లాస్ట్ టైం జెన్కిన్స్ ప్రాజెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా సింపుల్. అది చేయకపోతే ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ మీకు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు వెళ్ళి కొన్ని ప్లగిన్స్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం. ప్లగిన్స్ మొత్తం ఒకేసారి డౌన్లోడ్ చేసేయండి, సరిపోతుంది. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం మేవెన్ సెటప్ చేయాలి. సో మనం జెన్కిన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టూల్స్ లోకి వెళ్ళి మేవెన్, మేవెన్ ప్లగిన్ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా డౌన్లోడ్ అయ్యింది, మనం దీన్ని చేయాల్సిన అవసరం. మేవెన్ టూల్ ని సెట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ప్లగిన్స్ లోకి పోవాలి. సో ఇక్కడ పైప్ లైన్ స్టేజ్ వ్యూ, ఫస్ట్ ప్లగిన్. నెక్స్ట్ ఆన్సిబుల్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్సిబుల్ కావాలి. నెక్స్ట్ S3లో స్టోరేజ్ చేయాలి కాబట్టి S3 పబ్లిషర్ కావాలి. నెక్స్ట్ స్లాక్ అనే ప్లగిన్ కావాలి. అండ్ ఫైనల్ గా ఇంకేమన్నా మిగిలిపోయిందా, డిప్లాయ్ టు కంటైనర్. సో డిప్లాయ్మెంట్ టామ్ క్యాట్ లోకి డిప్లాయ్ చేయాలి కాబట్టి డిప్లాయ్ టు కంటైనర్ అయితే ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలి, జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి యాన్సిబుల్. నెక్స్ట్ టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి యాన్సిబుల్ సర్వర్లోనే ప్లేబుక్స్కి. మేవెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ప్లగిన్స్ డౌన్లోడ్ చేసేయాలి. అంతా అయిపోయినాక ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, S3, మీకు తెలుసు కదా S3లో CLIతో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో, అది చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మనం. గో బ్యాక్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు
మనం ఇప్పుడు సీదా వెళ్ళి పైప్ లైన్ రాసేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ జాబ్. జాబ్ పేరు నెట్ఫ్లిక్స్ పైప్ లైన్. సేమ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఎట్లా రాసాం పైప్ లైన్, సేమ్ అంతే అనమాట. సో కోడ్ చెక్అవుట్ ఇవన్నీ కామన్. మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో పైప్ లైన్ రాసాం కదా, సేమ్ అదే. కానీ నేను శాంపిల్ పైప్ లైన్లోకి వెళ్ళి హలో వరల్డ్ పెట్టేసి ఇక్కడ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏం పెడతా, నేను టూల్స్ పెట్టేస్తా. మనం ఏ టూల్స్ వాడుతున్నాం? మేవెన్. మేవెన్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లీన్ వర్క్ స్పేస్. క్లీన్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న వర్క్ స్పేస్ ఏవైతుందో దాన్ని మొత్తాన్ని మనం క్లీన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. యా, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఐ గివ్ ఇట్. మనకి యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి వచ్చినప్పుడే ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇస్తుంది విషయం. సో ఇక్కడ కమాండ్ వచ్చేసరికి మనం ఏమి ఇవ్వాలి? క్లీన్ డబ్ల్యూఎస్ అని పెట్టేసేయండి. ఒకవేళ మీకు తెలియలేదు అనుకోండి సింటాక్స్, ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లీన్ వర్క్ స్పేస్ చూసారా, జస్ట్ ఇచ్చేయండి. ఆటోమేటిక్ అదే వచ్చేది కమాండ్. మీకు తెలియకపోతే అది వాడాలి, తెలిస్తే ఓకే యూ కెన్ రైట్. ఇది స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టేజ్ నెంబర్ 1. స్టేజ్ నెంబర్ 2 ఏంటి? చెక్అవుట్. సో మీకు పబ్లిక్ రిపో ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసు, ప్రైవేట్ రిపో ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసు. నేనైతే ఈసారి పబ్లిక్ తీసుకున్నా. ప్రైవేట్ రిపో అయితే ఏమి ఇవ్వాలి? క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా ఇవ్వాలో. సో ఇక్కడైతే నేను పబ్లిక్ తీసుకుంటున్నా. మీరు కావాలంటే దాన్ని ప్రైవేట్ చేసి ప్రైవేట్ని కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది మన ప్రాజెక్ట్ రిపో. సో ఒకవేళ మీకు సింటాక్స్ రాకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? గిట్ అని టైప్ చేయండి. ఇది రిపాజిటరీ URL. బ్రాంచ్ నేమ్ ప్రతిసారి మారుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ టేక్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ నేను ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే పబ్లిక్ రేపు. ఒకవేళ ప్రైవేట్ అయితే క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి, తెలుసు కదా మీకు. యూజర్ నేమో మీ టోకెన్ ఇచ్చేయండి. కోడ్ తీసుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఆ బ్రాంచ్కి మనం ఇన్పుట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ ఈస్ పారామీటరైజ్డ్, చాయిస్ పారామీటర్, బ్రాంచ్ అని ఇవ్వండి. ఇక్కడ మాస్టర్, మెయిన్, డెవ్ టెస్ట్ అలా ఇవ్వండి. నాకు ఇప్పుడు మనకైతే వర్క్ స్పేస్ క్లీన్ అయిపోయింది, కోడ్ కూడా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ బిల్డ్ చేయాలి. స్టేజ్ బిల్డ్ అని ఇవ్వండి. స్టేజ్ లోపల ఏముండాలా? స్టెప్స్. SHMVN కంపైల్. తెలుసు కదా మీకు ఈ స్టెప్స్ అనేవి. కంపైల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే. టెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఆర్టిఫాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఆర్టిఫాక్ట్ కి ఎంవిఎన్ ప్యాకేజ్. ఒకసారి ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చినాక మనం ఎక్కడ పెట్టాలి? ఆర్టిఫాక్ట్ ని S3 బకెట్ లో పెట్టాలి. సో దానికి ఇప్పుడు నా అకౌంట్ లో ఒక S3 బకెట్ అయితే కావాలి. చెక్ చేద్దాం S3 బకెట్ ఉందో లేదో. యా. సో నా దగ్గర అయితే S3 బకెట్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. సో నేను ఈ బకెట్ ని వాడేసుకుంటాను. ఇది నా బకెట్. ఈ కమాండ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాను నేను. AWS S3 CP వార్లిప్ జెన్కిన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ పైప్ లైన్, మన పైప్ లైన్ పేరు అదే. సో ఇందులో నేను ఈ బకెట్లో అయితే కోడ్ని పెట్టాలనుకుంటున్నా. సో ఇది ఆ కమాండ్ ఒక మీనింగ్. బట్ ఇప్పుడు మనం CLI ద్వారా ఆ కోడ్ని అక్కడ పంపించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ AWS CLI ఉండాలి. టైప్ AWS CLI -వర్షన్. హోల్డ్ ఆన్. AWS -వర్షన్ అని ఇవ్వండి. ఈ కమాండ్ ఇస్తే CLI ఉన్నట్లే. CLI ఉందా? సో వీఆర్ గుడ్. ఎందుకంటే మనం తీసుకుంది ఏంటి? ఉబుంటు కాదు. ఉబుంటులో అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అమెజాన్ లినక్స్ లో బై డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడున్న మనం యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి అయితే కూడా ఇవ్వాలి కదా. సో యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తాం? గో టు సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ
క్రెడెన్షియల్స్లోకి వెళ్ళి యాడ్ క్రెడెన్షియల్, మనం ఏం వాడుతున్నాం, సీక్రెట్ టెక్స్ట్. సో ఐడి వచ్చేసరికి ఏమో యాక్సెస్ కీ అని ఇవ్వండి. సో బట్ నాకు ఈ కీస్ ఎక్కడ వస్తాయి, నా లోకల్ ల్యాప్టాప్లో అలా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా. సో ఆర్ యూజర్ కీస్, వీటిని యూజ్ చేద్దాం. బట్ మేక్ షూర్ యూ డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేస్. స్పేస్ ఇచ్చారంటే అది ఇష్యూ ఇస్తుంది మీకు. సో ఇది యాక్సెస్ కీ అన్నట్లు. మరి ఇప్పుడు సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ కూడా ఇవ్వాలి కదా. ఇదిగోండి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ. జాగ్రత్తగా స్పేస్ లేకుండా ఇవ్వండి. సీక్రెట్ కీ అని ఇవ్వండి సరిపోతుంది. దాంతోపాటు నెక్స్ట్ మనకి టామ్ క్యాట్ కూడా క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి కదా. ఒకేసారి ఇక్కడికి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తీసుకొని టామ్ క్యాట్కి ఒకేసారి యాడ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ సపరేట్గా ఇచ్చే పని లేకుండా. యూజర్ నేమ్ ఏంటి, టామ్ క్యాట్. టామ్ క్యాట్కి ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏంటి, రహం 123. ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఐడి దగ్గర టామ్ క్యాట్ అని రాయండి. సో అన్ని యాడ్ అయిపోయినాయి క్రెడెన్షియల్స్. ఇప్పుడు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి, నేను పైన ఎన్వైర్న్మెంట్లో డిఫైన్ చేయాలి, అవునా. క్రెడెన్షియల్ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి, ఎన్వైర్న్మెంట్లో డిఫైన్ చేయాలి, కరెక్ట్. నాకు ఆల్రెడీ ఉంది, నేను తీసుకుంటా. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఎన్వైర్న్మెంట్లో కాల్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్ కూడా వెళ్ళి S3 బకెట్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. సో అంతా అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము. ఏం చేస్తాము, డిప్లాయ్మెంట్. బట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయకముందు ఇంతవరకు ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. సేవ్, బిల్డ్ విత్ పారామీటర్స్, టేక్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్. కానీ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ మనం దేని ద్వారా చేయాలి ఇవాళ, ప్లేబుక్ ద్వారా. దేని ద్వారా, కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేస్తున్నా అసలు ఇంతవరకు నాకు పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అని. వర్క్ స్పేస్ క్లీన్ అయిపోయింది, చెక్అవుట్ అయిపోయింది, బిల్డ్ అయింది, టెస్ట్ అయింది, ఆర్టిఫాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్ వెళ్ళి S3 బకెట్లో స్టోర్ అవ్వాలి. స్టోర్ అయిందా, ఇంకా లాస్ట్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. సో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఇది ఆన్సిబుల్ మెయిన్ సర్వర్ కదా. సో జనరల్గా మన వర్క్ స్పేస్ ఏంటండి, వార్ లీవ్ జెన్కిన్స్ వర్క్ స్పేస్ పైప్లైన్ నేమ్ టార్గెట్ నెట్ఫ్లిక్స్ 1.2.0 వార్. ఇది నా వార్ ఫైల్ కదా. ఇప్పుడు ఈ వార్ ఫైల్ నేను కాపీ చేయాలి ఎక్కడ, వర్కర్ నోట్స్కి. సో ఒక ప్లేబుక్ రాయండి, VM deploy.yml అనే పేరు ఇచ్చేసి ప్లేబుక్ రాయండి. -hosts ఆల్ టాస్క్స్ అని పెట్టేసి నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఏంటి, కాపీయింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్. సో కాపీ చేయాలంటే ఏ మాడ్యూల్ వాడాలి, కాపీ మాడ్యూల్. సోర్స్ అంటే మన వార్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ పాత్లో మన వార్ ఫైల్ ఉంది. డెస్టినేషన్ అంటే మనకి వర్కర్ నోడ్లో రూట్ పాత్లో టామ్ క్యాట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా. ఆ టామ్ క్యాట్ అనే ఫోల్డర్లో వెబ్ యాప్స్ అని ఫోల్డర్లోకి మనం కాపీ చేయాలి. సో ఆ ప్లేబుక్ మీకు ఇక్కడే ఉంటుంది, మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను ప్లేబుక్ ఎలా చేయాలి ఏంటో. దీన్ని సింపుల్గా కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేయండి. కాకపోతే ఇక్కడ పైప్ లైన్ బదులు మీ పైప్ లైన్ నేమ్ ఇవ్వండి. నేను పైప్ లైన్ ఇచ్చా, బట్ మీ కేసులో మీ పైప్ లైన్ ఇవ్వండి. ఇచ్చినాక ఒక్కసారి మీరు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేబుక్. ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆర్టిఫాక్ట్ అయితే కాపీ అయిపోతుంది విత్ ఇన్ 1 సెకండ్లో. మీరు ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ సర్వర్లోకి వెరిఫై చేసినట్లయితే మీకు ఆటోమేటిక్ ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇది టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కదా. రిఫ్రెష్ కొట్టండి, నెట్ఫ్లిక్స్ వార్ ఫైల్ వచ్చేసిందా, వచ్చేసిందా. ఇక్కడ కూడా మీకు వార్ ఫైల్ అయితే వచ్చేసిద్ది. సో ఇక్కడేమో మనము ఆల్రెడీ తెలిసిన పైప్లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, సింపుల్గా వెళ్ళి ప్లేబుక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఆ ప్లేబుక్లో ఏముందండి, మనకి ప్లేబుక్లో ఏముంది, జస్ట్ వార్ ఫైల్ని కాపీ చేయడం ఉంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కాపీ మాడ్యూల్. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ అందరికీ క్లియరా,
ఆన్లైన్ డిప్లాయ్మెంట్ అందరికీ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో డిప్లాయ్మెంట్ మీకు ఏమైనా కొత్తగా అనిపించింది ఇక్కడ? లేదు, 90% మీకు తెలుసు. కొత్తగా ఏం రాశారు ఇప్పుడు? ప్లేబుక్. కానీ ఇది, యా ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇది మనం చేసిన డిప్లాయ్మెంట్ ఏవైతే ఉందో ఇది కరెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కాదు. ఎందుకు కాదంటే మీరు పైప్ లైన్ ఏమో జెన్కిన్స్ లో ట్రిగర్ చేస్తున్నారు, ప్లేబుక్ ఏమో ఆన్సిబుల్ సర్వర్లోకి వచ్చి మాన్యువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే ప్లేబుక్ నేను జెన్కిన్స్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అప్పుడది కంప్లీట్ ఆటోమేషన్. మరి ఇప్పుడు అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ని పైప్ లైన్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో అది చూద్దాం ఎలానో. ఇక్కడ మీకు రాశాను క్లియర్ గా. ఇంటిగ్రేటింగ్ S3 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్సిబుల్ టు జెన్కిన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లగిన్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ప్లగిన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసాం స్టార్టింగ్ లోనే. ఇప్పుడు ఆన్సిబుల్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని మనం టూల్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఇదిగోండి, ఇది నా జెన్కిన్స్. టూల్స్ లోకి వెళ్ళి ఆన్సిబుల్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద టూల్ ఇవ్వండి ఆన్సిబుల్. నాకు ఆల్రెడీ ఆన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే, ఇన్స్టాల్ అయింది కదా, ఇక్కడ యూజర్ పిన్ ఇవ్వండి. యూజర్ పిన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ లినక్స్ లో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవి యూజర్ బిన్ అనే ఫోల్డర్ నుంచి వస్తాయి మనకి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా, ఆన్సిబుల్ అనే టూల్ నాకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, బట్ అది ఏ పాత్లో ఉంది? యూజర్ బిన్ అనే పాత్లో ఉంది. ఒకవేళ మనకి ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ప్లగిన్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 2 టూల్లోకి వెళ్ళి ఆన్సిబుల్ అనే నేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ యూజర్ బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఇచ్చా, యూజర్ బిన్ అనే ఫోల్డర్ లో లినక్స్ కమాండ్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతాయి. లాస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏంటి? ప్లేబుక్ ని పైప్ లైన్ సింటాక్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం? ఇదిగోండి, ఇవన్నీ ఇచ్చా ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ పైప్ లైన్ సింటాక్స్. దీని పైప్ లైన్ సింటాక్స్ కదా, మనం దేని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం ఈసారి? ప్లేబుక్ ని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూల్ నేమ్ ఆన్సిబుల్, ప్లేబుక్. నా ప్లేబుక్ ఎక్కడ ఉందండి? ఈ పాత్లో ఉంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మూవ్ చేయండి. మూవ్ deploy.yml టు ఈటీసీ ఆన్సిబుల్. ఎందుకంటే మనకు రియల్ టైంలో ఆన్సిబుల్ ఒక హోమ్ పాత్ ఈటీసీ ఆన్సిబుల్లే. మనం అన్ని ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అన్ని ప్లేబుక్స్ అన్ని. సో ఇక్కడ ఇస్తున్నా ఈటీసీ ఆన్సిబుల్లో నాకు ఒక ప్లేబుక్ ఉంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నా. మరి హోస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? హోస్ట్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ పాత్ ఈటీసీ ఆన్సిబుల్ హోస్ట్స్. ఇక్కడ చూడండి, హోస్ట్ ఫైల్ ఇక్కడ కనపడిందా? ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద టూల్ ఆన్సిబుల్, డిప్లాయ్మెంట్ ప్లేబుక్ అనేది ఈటీసీ ఆన్సిబుల్ లోకి పెట్టే కావాలని, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో అన్ని అక్కడే ఉంటాయి. హోస్ట్ కూడా అక్కడే ఉంది. అయిపోయినాక ఇప్పుడు ఇక్కడ SH క్రెడెన్షియల్ కనపడుతుంది చూసారా. మనం డే 1 ఆన్సిబుల్ ని వాడినప్పుడు వర్కర్ నోడ్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం. యూజర్ నేమ్ రూట్, పాస్వర్డ్ రహం 123, గుర్తుందా? ఇప్పుడు అవే క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మనం. నా దగ్గర ఆల్రెడీ లేదు ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్. యాడ్ యూజర్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్. ఇది యూజర్ నేమ్ ఏమో నేను ఇచ్చింది రూట్, పాస్వర్డ్ ఏమో నేను ఇచ్చింది రహం 123. ఎప్పుడు డే 1 ఆన్సిబుల్ లో మనం కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక హోస్ట్ సబ్నెట్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి హోస్ట్ సబ్నెట్ అంటే, ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు డెవ్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, డెవ్ అని ఇవ్వండి. టెస్ట్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే టెస్ట్. సో అంటే ఇక్కడ వాల్యూ మారుతుంది. ఎప్పుడైనా వాల్యూ మారినప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? వేరియబుల్. సో సర్వర్ అని పెట్టుకుంటున్నా, సర్వర్ ఆర్ గ్రూప్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ పెట్టుకున్నాక ఇక్కడ లాస్ట్ లో మనం డిజేబుల్ హోస్ట్ కీ చెక్స్ పెట్టేసి జనరేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక ప్లేబుక్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు నేను జెన్కిన్స్ ప్లేబుక్ లో, ఐ మీన్ పైప్లైన్ లో వేయాలన్నమాట. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ లాస్ట్ స్టేజ్ ఉందన్నమాట. స్టేజ్ ఏంటిది? డిప్లాయ్మెంట్. స్టెప్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. సరే మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్లేబుక్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ శాంపుల్ స్టెప్ లో ప్లేబుక్ తీసుకోండి. ఆన్సిబుల్ టూల్ మనకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంది.
నా డిప్లాయ్మెంట్ ప్లేబుక్ అనే పాత్ ఈ ఫైల్లో ఉంది. హోస్ట్ అనేది ఈ పాత్లో ఉంది. క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి డే వన్ మనం యాన్సిబుల్ నుంచి వర్కర్ నోడ్కి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏవైతే ఇచ్చామో వాటినే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కిందకు వచ్చినాక ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం డెవ్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇంకొకసారి టెస్ట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఇది మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, $సర్వర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిజేబుల్ హోస్ట్ కీ చెక్స్, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్. సో దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలన్నమాట. ఒకసారి ఇచ్చినాక మనం ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇన్పుట్ పారామీటర్ తీసుకుంటాం కదా. ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఎందుకు ఇన్పుట్ పారామీటర్, ఖచ్చితంగా రియల్ టైంలో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మెసేజ్ కెన్ బి డిప్లాయ్ అడుగుతుంది, మనం డిప్లాయ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామా అని. ఓకే ఎస్ అని పెట్టేసి ఇచ్చేయండి. మీరు కావాలంటే స్లాక్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే నేను స్లాక్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే స్లాక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్రెడీ మీకు జెన్కిన్స్లో చెప్పా. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను కొత్తగా చెప్పడానికి ఏం లేదు. అదే ఉపయోగించి మీరు ఓన్గా చేయండి. కొన్నిసార్లు నేను చెప్పిన టాస్క్లు మళ్ళీ చెప్పను, మీరు ఓన్గా చేయాలి. ఎందుకంటే మీ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటే అదే. అన్నీ నేనే చెప్పాను అనుకోండి, మీరు నేర్చుకునేది ఏముంటుంది. సో ఆల్రెడీ మీకు అప్పటికి నేను నేర్పించాను, బట్ అయినా మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ కావాలని అడుగుతుంది, ఎస్ అని కొడుతున్నా. మీరు ఎప్పుడైతే ఎస్ అని కొడతారో డిప్లాయ్మెంట్ ఏమైంది ఇక్కడ, ఫెయిల్. ఎందుకు ఫెయిల్ అని చెప్పండి ఇక్కడ ఒకసారి. ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఏమని చెప్తుంది ఇక్కడ, అరే బాబు నువ్వు ఇక్కడ $సర్వర్ అని తీసుకున్నావు, వేరియబుల్, మరి ఆ వేరియబుల్కి నువ్వు పారామీటర్ పాస్ చేయాలి కదా, పాస్ చేయకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుందని అడుగుతుంది అనమాట. కరెక్టే ఆడు చెప్పింది కూడా. సో చాయిస్ పారామీటర్కి వెళ్ళి సర్వర్, మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, రెండే ఉన్నాయి, ఒకటి డెవ్, టెస్ట్. కాకపోతే నేను డిప్లాయ్ చేసే ముందు ఇక్కడ ఒక కోడ్ని మారుస్తాను. ఇందాక వర్షన్ నెంబర్ 8 కదా, ప్రీవియస్ వర్షన్ ఏముంది 8, బట్ ఇక్కడ నేను 9 తీసుకుంటా. ఐ థింక్ నేను వేరే అకౌంట్లో, ఇట్స్ ఓకే ఫైన్, బిల్డ్ చేసేయండి. అండ్ కావాలంటే మీరు ఇందాక బిల్డ్ చేసిన అన్డిప్లాయ్ చేద్దాం కాసేపు. ఇక్కడికి వెళ్ళి అన్డిప్లాయ్ కొట్టేసేయండి. ఇక్కడ కూడా కావాలంటే వెళ్ళి అన్డిప్లాయ్ కొట్టేసి, ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్లో లేదు, అప్లికేషన్ ఈజ్ ఎంటీ, కరెక్ట్. అప్లికేషన్ అయితే ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయండి. సో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలని అడుగుతుంది, ఎస్ అని కొడుతున్నా. డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిందా, డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది చూసారా. మీరు కావాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేయండి, ఇక్కడ నెట్ఫ్లిక్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది టామ్ క్యాట్లో. నేను రీలాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. హోల్డ్ ఆన్ గైస్, ఒకసారి రీలాగిన్ అవుదాం. నేను డెవ్లో డిప్లాయ్ చేశాను బై ద వే, టెస్ట్లో చూస్తున్నా వెళ్ళి. సారీ, హోల్డ్ ఆన్.
డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది చూసారా, అడుగుతుంది ఇన్పుట్. సి నెట్ఫ్లిక్స్ వేరే ఫైల్ డిప్లాయ్ అయిపోయింది. ఒకవేళ నేను టెస్ట్లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, మళ్ళీ బిల్డ్ విత్ పారామీటర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాము, టెస్ట్ అంతే. టేకింగ్ ఫ్రమ్ కోడ్ అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో అండ్ బిల్డ్ టు టెస్ట్. సో ఇది టెస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడు. సో ఒకసారి మీ కేష్ ఉంటే లేట్గా లోడ్ అవుతుంది. డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిందా, అయిందా లేదా? సో అది మ్యాటర్. సో మీరు ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఓవర్వ్యూకి వస్తే ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్లో క్లియర్గా రాసి అసలు ఏం చేసామని చెప్పి. సో అసలు డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ని మొత్తం. సో ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ as a DevOps engineer, we start our working with infrastructure with a tool called Terraform. We create a 3-tier architecture with the help of the modules అని చెప్పి డెవలపర్ ఎప్పుడైతే కోడ్ని గిట్ నుంచి గిటబ్కి పుష్ చేస్తాడో జెన్కిన్ సర్వర్ ఆటోమేటిక్గా కోడ్ని తీసుకొని బిల్డ్ చేసి టెస్ట్ చేసి ఆర్టిఫాక్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. చేసినాక దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, ఎందుకు, బ్యాకప్కి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆ బ్యాకప్ ఉన్న తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ అది తీసుకెళ్ళి యాన్సిబుల్ సర్వర్లోకి ఇస్తాం. యాన్సిబుల్ ఏం చేస్తుంది, టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు మల్టిపుల్ సర్వర్లు ఉన్నప్పుడు అన్నిటి ఇన్స్టాల్ చేసిన టామ్ క్యాటే బెటర్. టామ్ క్యాట్ యాన్సిబుల్ ద్వారా టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేసినాక ఇప్పుడు ఆ వేర్ ఫైల్ ఏవైతుందో అదే వేర్ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎలా, త్రూ యాన్సిబుల్ ద్వారా. అంత అయిపోయినాక మనం ఎవరికి నోటిఫికేషన్ చేస్తాం, మీకు తెలుసు, ప్లగిన్ డౌన్లోడ్ చేయండి, టోకెన్ ఇవ్వండి, అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అంతా అయిపోయినాక అప్లికేషన్ని లోడ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం. అంటే 2 సర్వర్లకి లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఫైనల్గా అప్లికేషన్ ఎలా మానిటర్ చేస్తాం, త్రూ మీ అందరికీ గ్రాఫాన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా తెలుసు. సో ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట. మరి పైప్ లైన్లో స్టేజెస్ ఏముంటాయి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కోడ్ తీసుకున్నాక వర్క్ స్పేస్ని క్లీన్ చేసుకొని కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని స్నార్క్యూబ్తో కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేస్తాం. బట్ నేను మీకు ఇంకా చెప్పలా, డాకర్లో చెప్తా. అయిపోయినాక క్వాలిటీ గేట్ చెక్ చేసి దాన్ని బిల్డ్ చేసి టెస్ట్ చేసి ఆర్టిఫాక్ట్ చేసి S3 బకెట్లో చేసినాక ఫైనల్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేసి అవుట్పుట్ స్లాక్లో పెడతాం అనమాట. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీరు మేజర్గా ఫేస్ చేసిన ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏమున్నాయంటే, ISE ఫెయిల్యూర్ అనుకోండి, IAM పర్మిషన్ చెక్ చేయాలి, మాడ్యూల్ స్ట్రక్చర్ చేయాలి. గిటబ్లో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, వెబ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, క్రెడెన్షియల్ ప్రాపర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. జెన్కిన్స్లో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, టూల్స్ మరియు సింటాక్స్ చెక్ చేయాలి. ఇట్లా మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా ఇచ్చేసా అన్ని. కాకపోతే ఈ ట్రబుల్ షూటింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను మీకు, మీరంతటా మీరే చదువుకోవాలి. మీకు ఈ పీపీటీ ఇస్తాను నేను కంప్లీట్గా. ఆ పీపీటీలో ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏంటని మొత్తం మీరే చూసుకొని మీరే నేర్చుకొని దీన్ని మీరు రెజ్యూమేలో పెట్టాలి. ఎలా పెడతారు, ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 2లో పెడతారు. ఇది ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 1 కానే కాదు, ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 1 ఇంకా దీనికంటే చాలా పెద్దది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఎన్ని టూల్స్ యాడ్ చేసాం, టెరాఫామ్ ఒకటి, గిట్హబ్ ఒకటి, మేవిన్ ఒకటి, జెన్కిన్స్ ఒకటి, యాన్సిబుల్, టామ్ క్యాట్, ఇంకింతే, ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా, మాక్సిమం 10 టూల్స్. బట్ నేను నెక్స్ట్ చెప్పే టూల్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు 15 డెవాప్స్ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. 15 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. అది ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 1, ఇది ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 2. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది, బట్ అది చాలా పెద్దది. ఓకే, సో ఇది ప్రాజెక్ట్ ఓవర్వ్యూ. సో ఇప్పుడు మనం డౌట్స్ ఆర్ క్వైరీస్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, అసలు దాని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా మనం చేసాము, అందులో ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎలా చెప్పాలి, ఇంటర్వ్యూలో CI/CD పైప్లైన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అందరికీ క్లియరా? ఆన్లైన్ ప్రాజెక్ట్ అందరికీ క్లియర్? ఎవ్రీబడి కెన్ యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ కన్ఫర్మ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఎవ్రీవన్. సో ఇది ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ నిన్న టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు ఇవాళ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి రిమైనింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసి వెళ్ళిపోండి. రేపటి నుంచి మనం కొత్త కాన్సెప్ట్ మొదలు పెడతాం. రేపు క్లాస్ ఉంది, రేపు నేను కొత్త కాన్సెప్ట్ మొదలు పెడతాను. ఎల్లుండి నుంచి మనం డైరెక్ట్గా మండే నుంచి గిటబ్ యాక్షన్ మొదలు పెడతాం. అదొక 3-4 డేస్ పట్టింది.
జెన్కిన్స్ లో యాన్సిబుల్ లో కలిపి ఏ పని చేసామో గిటబ్ యాక్షన్ ఒకటే ఆ పని చేయగలదు. అంత హై అని ఉంటుంది గిటబ్ యాక్షన్. సో నెక్స్ట్ వీక్ అంతా మనం గిటబ్ యాక్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. ఆ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసరికి మనకి డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ స్టార్ట్ అయింది అల్టిమేట్ గా. అమ్మాయి క్లియర్? కుదిరితే నేను రేపే గిటబ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తా. గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఇదంతా మీరు చేశారు కదా ఇట్లా, ఇదంతా కంప్లీట్ గా లెంతీ ప్రాసెస్. గిటబ్ యాక్షన్ లో దీన్నే సింగిల్ కమాండ్ తో చేయొచ్చు. ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని సింగిల్ కమాండ్ తో చేయొచ్చు. బట్ అది ఎలా, మీకు నేను గిటబ్ యాక్షన్ చెప్తాను. గిటబ్ యాక్షన్ నేర్చుకున్నాక మీరే అంటారు అసలు జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్ వేస్తారని చెప్పి. కానీ స్టిల్ కొన్ని కంపెనీస్ జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్ వాడితే ఆ కంపెనీని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం మీరు నేర్చుకోవాలి. సో అది స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయండి అండ్ అవుట్పుట్ చూపించినాకే వెళ్ళండి. ఈవెన్ ఆన్లైన్ మీరు కూడా ప్రాజెక్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి మీరు ఫినిష్ చేయాల్సిందే. అందులో డౌటే లేదు. మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏవైతే ఉందో నేను ఈ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో పెట్టేస్తాను, తీసుకొని యూజ్ చేసుకోండి. మీకు నెక్స్ట్ గిటబ్ యాక్షన్ చెప్పాను కదా, గిటబ్ యాక్షన్ పీపీటీ చూపిస్తా మీకు ఈలోగా. ఇదిగోండి గిటబ్ యాక్షన్ పీపీటీ. ఇది చాలా సింప్లిఫైడ్ గా ఉంటుంది, చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి కూడా. ఓకే, స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ. ఇక్కడ మీకు సెక్యూరిటీ పార్ట్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తా, అంటే సోనార్ క్యూబ్, సాస్ట్ అండ్ డాస్ట్ అని ఉంటాయి అనమాట. ఆ రెండు ఇక్కడ కవర్ చేస్తాను మీకు. సెక్యూరిటీ ఇంకా అసలు నేను టచ్ చేయాలి డెవాప్స్ లో. ఒకసారి నోట్స్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తున్నా, డైలీ నోట్స్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, ఎందుకంటే కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేశాను కదా. స్టార్ట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ నో. ఇక్కడ డైలీ నోట్స్ అని ఉంది కదా, ఇందులో ఇచ్చేసా. అక్కడ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది క్లియర్గా, దాన్ని చదువుతూ చేయండి, అక్కడ ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. టుమారో ఇంట్రో కాదు, ప్రాక్టికల్ సీదా. గిటబ్ యాక్షన్ కి ఇంట్రో గింట్రో ఏముండదు, 10 minutes ఇంట్రడక్షన్, సీదా ప్రాక్టికల్ అటాక్.
And if you have any questions, okay. So guys, that's it for today. Let's not on tomorrow's class with some new topic. Guys, tomorrow we have a class. Don't forget this one. Thank you all. Have a great day. Bye everyone.